Okay, first of all, good morning, all dear friends. Now, today we will discuss the most important part of unit number 6, gaseous state. Now, today's topic, a relation between u, v, and c. That means most probable velocity. First, root mean square velocity, average velocity, and most probable velocity. Because a relation in between the velocity of gas molecules. Okay, now u stand for, हा कोण सांगतं, काल आपण जे चर्चा केली याच्यावर काल आपण सॉल्व्ह केलं आहे. U stand for root mean square velocity, V stand for mean or average velocity, and C stand for most probable velocity. Okay, that means in this topic we will discuss about the relationship, discuss an or design equation we showing the relationship in between u, v, and c. That means root mean square velocity, average velocity, or most probable velocity. Okay, now dear friends, in previous lecture we will discuss about first root mean square velocity. That means nothing by root mean square velocity. What is the formula of that root mean square velocities? Okay, त्याचा फॉर्म्युला वगैरे काय बघितला आपण. तर फर्स्ट व्हॉट इज द रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी? रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्क्वेअर ऑफ sum of stacking velocity. Okay, velocity values divided by total number of molecules. Now this is known as a root mean square velocity. Okay, next most important part, direction of molecular velocity for kinetic theory of equation. म्हणजे आपण काय केलं, कायनेटिक थिअरी ऑफ इक्वेशन जे आहे आपण डिराईव्ह केलं होतं, कायनेटिक गॅस इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलं. आय थिंक सेकंड लेक्चर मध्ये आपण ते डिराईव्ह केलं, बिकॉज इन फर्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन दॅट लेक्चर postulates of kinetic theory. First, postulates of kinetic theory of matters, then gas, then design equation for kinetic gas equation. Okay, now this is the kinetic gas equation. From that kinetic gas equation, here it gives relations, gives the equation of velocities. Okay, particular with the root mean square velocity of molecules. त्याच्यानंतर आपण त्याला तीन वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आपण बघितले. त्याला इक्वेशन जी आहे ती म्हणजे u इक्वल टू, इट मीन्स वेलोसिटी इक्वल टू √3pv upon m. Now here p is nothing but pressure, v is nothing but volume, m is nothing but mass of that molecules. Okay, equal to √3p upon d. Okay, now here d is nothing but density, and equal to √3 rt. R is nothing but gas, t temperature. Okay, gas constant, R stand for 8.314 into 10 to the power 7 erg per mole per Kelvin. हे जे आपण इथे लिहिलेलं आहे ऑलरेडी. ओके, डिवाइड बाय m. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, त्याच्यानंतर आपण डिस्कस केला होता मॅक्सवेल बोल्ट्झमॅन डिस्ट्रीब्युशन व्हेलॉसिटीज. आता तुम्हाला हे फक्त इक्वेशन सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, त्याचं लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, हे इक्वेशन लक्षात ठेवायचं की जेणेकरून आपल्याला मॅक्सवेल बोल्ट्झमॅन काय आहे. पण त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, फक्त तो असं म्हणतोय की प्रत्येक मॉलिक्यूलला वेगवेगळी व्हेलॉसिटी आहे. मग मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी मॉलिक्यूल कोणकोणते धारण करतात, मोस्ट प्रोबेबल व्हेलॉसिटी असू शकते का त्याच्यामध्ये, किंवा ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी त्याच्यामध्ये आपल्याला कशी घेता येईल, या हा पार्ट जो आहे हा याच्यानुसार आपल्याला याच्यामध्ये दिलेला आहे. आणि लास्टली त्यांना असं म्हटलं होतं की जी हा जो व्हेरिएशनचा पार्ट आहे, हा जो चेंजेसचा पार्ट आहे व्हेलॉसिटीचा, हा अलॉंग विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर तो सुद्धा काय होत राहतो, चेंज होत राहतो. टेम्परेचर बदललं, मोस्ट प्रोबेबल व्हेलॉसिटी सुद्धा काय होते, म्हणजे व्हेलॉसिटी सुद्धा काय होते, व्हॅरी होते, चेंज होते, ती सुद्धा काय होती, इन्क्रीज होते. असा हा पार्ट आपण यामध्ये काय केला, स्टडी केला. ओके, नाउ नेक्स्ट, today we will discuss most important part, which is the relationship or relation in between most probable velocity, that means that means c. Okay, mean velocity, that means v, and root mean square velocity, that means u. Okay, आपल्याला याचं रिलेशन पाहायचं. आता मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, मीनलाच ॲव्हरेज वेलोसिटी सुद्धा म्हणतात, आणि त्याच्यानंतर रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी, या तिन्ही वेलोसिटीचं आपल्याला एक रिलेशन पाहायचं आहे आपल्याला. ओके, now first, what is the mathematical equation of a most probable velocity? The most probable velocity is a mathematical equation किंवा expression असं आहे, c equal to. Now most probable velocity is denoted by c. आता most probable velocity म्हणजे काय, velocity which is काय म्हणू आपण त्याला, ऑक्युपाय, किंवा velocity which is possess maximum number of molecules. Velocity which is possess maximum number of velocity, which is the most probable velocity. Okay, and now which is denoted by c. So c equal to √2 rt upon m.
So here what is by R? R is nothing but gas constant. T is nothing but temperature, and M means mass of molecules. Okay. म्हणजे हे आपण मोस्ट प्रोबेबल व्हेलॉसिटीचं पाहिलं. मोस्ट प्रोबेबल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? जी व्हेलॉसिटी जास्तीत जास्त मॉलिक्युलनी पजेस केलेली आहे, धारण केलेली आहे, ती व्हेलॉसिटी म्हणजे मोस्ट प्रोबेबल व्हेलॉसिटी. ओके. तिच्या नावातच आपल्याला कळते मोस्ट प्रोबेबल व्हेलॉसिटी, जास्तीत जास्त शक्यता कोणत्या व्हेलॉसिटीची आहे ती व्हेलॉसिटी. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मीन और ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. मीन और ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. आता हे तर माहिती आपल्याला, म्हणजे टोटल करायची सगळ्या व्हेलॉसिटी, दॅट मीन्स सम ऑफ ऑल व्हेलॉसिटीज ऑफ ऑल मॉलिक्युल्स. That means for example velocity 1 number to n number of molecules and divide by total number, divided by total numbers. Okay. So in this way it gives average or a mean velocity. It gives average or mean velocity. So root mean square velocity, average velocity equal to v equal to c1 square plus c2 square plus c3 square plus cn square divided by n. Now that means in this way to calculate average. Okay. Now here next point, root means square velocity. याचा फॉर्म्युला आपण बघितलेलाच आहे की u इक्वल टू अंडर रूट c1 स्क्वेअर प्लस c2 स्क्वेअर प्लस c3 स्क्वेअर प्लस cn स्क्वेअर डिवाइड बाय n. म्हणजे याचाच आपण काय केलं आहे, रूट यामध्ये घेतलेला आहे. ओके. हे तीन व्हेलॉसिटी आहे, मोस्ट प्रोबेबल व्हेलॉसिटी, मीन और ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आणि रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. ओके. हे तीन इक्वेशन आहे. आता तीन इक्वेशन आपल्याला बघायचे, कम्पेअर करायचे थोडेसे, म्हणजे आपल्याला याचे इक्वेशन सारखे जे पॉईंट्स त्यामध्ये ते आपल्याला त्याच्यामध्ये बघून टाकू आपण. बघा आता यामध्ये C1 C2 C3 हे काय आहे? हे आहे इंडिव्हिज्युअल व्हेलॉसिटी ऑफ मॉलिक्युल्स. म्हणजे C1 म्हणजे व्हेलॉसिटी, एक नंबरच्या मॉलिक्युलची व्हेलॉसिटी, C2 म्हणजे दोन नंबरच्या मॉलिक्युलची व्हेलॉसिटी, एक अशी व्हेलॉसिटी आहे C1 C2 C3 C4 अप टू Cn. व्हाय? बिकॉज गॅस जो आहे त्यामध्ये n एवढे मॉलिक्युल आहे असं आपण कन्सिडर केलं. सो नाउ द रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी u इक्वल टू 3RT अपॉन m. Mean velocity or average velocity equal to 8RT pi into 8RT divided by pi into m. V is equal to under root 8RT upon pi m. Okay. Now most probable velocity equal to C equal to 2RT under root 2RT upon m. मग आता हे जे तिन्ही इक्वेशन, हे तिन्ही इक्वेशन जर आपण याचं रिलेशन बघितलं, कम्पेअर केले, तर याच्यामध्ये आपल्याला ज्याचे व्हॅल्यू आहेत, उदाहरणार्थ या ठिकाणी आता अंडर रूट RT अपॉन एम, इथं बघा RT अपॉन एम, RT अपॉन एम, RT अपॉन एम. हे RT अपॉन एम आपण जर वजा करून टाकलं, वजा इन द सेन्स आपण याला डिव्हाइड केला RT अपॉन एम सगळ्याला, तर हे कॅन्सल होऊन जाईल, एका व्हॅल्यू कॅन्सल होऊन जाईल. म्हणजे मग फायनली आपल्याला या ठिकाणी समजा सी घेतलं इथे सुरुवातीला स्टार्टिंगला, तर इथं अंडर रूट 2 असेल. क्लिअर. नंतर या ठिकाणी अंडर रूट 8 अपॉन R असेल. ओके. इथं अंडर रूट 3 असेल. म्हणजे या फॉर्ममध्ये याची जी व्हॅल्यू असणार आहे ही व्हॅल्यू येते 1:1.128, म्हणजे हे 1.28 आहे. नंतर 1.128:1.244 हे इक्वेशन, हे रिलेशन आपल्याला त्याच्यामध्ये मिळते. म्हणजे मोस्ट प्रोबेबल व्हेलॉसिटी इक्वल टू ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी इक्वल टू नाही, मोस्ट प्रोबेबल व्हेलॉसिटी इज टू ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी किंवा मीन व्हेलॉसिटी इज टू रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. अशा फॉर्ममध्ये जर आपण बघितलं तर आपण म्हणतो ना एकाच 1.28 टू 1.224 हे इक्वेशन, हे रिलेशन आपल्याला या सगळ्यांमध्ये यामध्ये मिळतं. क्लिअर. रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी is the greatest of the three velocities, followed by the mean velocity or average velocity and most probable velocity. म्हणजे रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी ही जी आहे ही महत्वाची आणि सगळ्यात जास्त असलेली व्हेलॉसिटी आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायची आहे, घ्यायची आहे, किंवा माहितीसाठी तुमच्या त्यामध्ये असू द्या त्यावेळी याच्यावरून, म्हणजे या व्हॅल्यूवर, म्हणजे कारण व्हॅल्यूज समजतं आपल्याला याच्यामध्ये आता ती. ओके. सो कारण पहा ना यामध्ये 1.2 आहे, इथे 1.1 आहे, इथे 1च आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे? दॅट मीन्स हिअर 1.1 1:1.1 is to 1.2. So now u equal to, that means root mean square velocity equal to 1.224. That means this is the greatest value among the other two velocities. That means most probable velocity as well as the average or mean velocity. So what is the value of average velocity? 1.128. Okay. Now what is the value of average root most probable velocity? 1. Okay. So in this way, this is a relation in between
most probable velocity, mean or average velocity, and root mean square velocity. Okay, clear? Now in this way, for example, on this topic, म्हणजे या टॉपिकवर क्वेश्चन कसं येऊ शकतो परीक्षेत, सिंपल जसं आपण लिहिलं आहे की देर अन इक्वेशन किंवा इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप इन बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, mean velocity and root mean square velocity या फॉर्म मध्ये. ओके, and now this is the relation in between these different two velocities. Okay, clear? Now next and most important points. ओके, आता हा झाला आपला पॉइंट यामधला की हे रिलेशन बद्दलचा. आता आपल्याला नेक्स्ट पुढचा एक पॉइंट घ्यायचा आणि महत्वाचा पॉइंट